ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡಿತವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ಮಿಲ್ತೆ ಬೈ ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಥೋ ಯಾವ್ದು ಗುರುದು ಏಯ್ ನೀ ಹೋಗಲ್ ಸೈಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಜೆ ತಾವು ವರ್ಸ್ಟ್ ಗುರು. ಥೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಠ ಅಂತೆ. ಯಪ್ಪ ಜಾತ್ ಇದರ ನೈ ಹೋತೆ ಅಮರ ಜಾತ್. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಖರಾಬಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಕಯಾಲ ಮಠ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಂಜು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕವಳ ಅಂತೀವಿ. ಕವಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು 2 ದಿನ ಆಯಿತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಭೈರವ ಕಮಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಭೈರವ್ ಅವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣನ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ನೇಪಾಳವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೋಗು ಗೋ 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 ಗೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡಿತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡಿತವ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಬೆಂಕಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. कौन सा गाँव था को? अब तो कल रात कितना पिए थे? आधा पी लेते. आधा नहीं तो ये कैमरा है. अच्छा कितना किलोमीटर सामने ऐसे नहीं वो नहीं बताएगा. तो ये है ना वीडियो शूटिंग. हाँ वीडियो शूटिंग. अच्छा अगर आपसे क्या बोलते हैं कोई गया अंदर हरिजन, उसको क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो हरिजन हमारे गांव में एक घर है, उसके 2 बेटे हैं. हाँ फिर वो ख्याल मत में आता रहता है. वो सफाई करने वाला. हाँ, सफाई करने आता है. हफ्ते में 1-2 बार आता है. सफाई कर लेता है और छेड़छाड़ कुछ नहीं. जो बर्तन होगा हाँ. तो वो हमको बुलाएगा कि ये बर्तन हटाओ, मैं सफाई कर रहा हूँ. ऐसा. हाँ वो भी टच नहीं करते? नहीं टच नहीं करता. जो भी बाल्टी हो, चाहे रबड़ का हो, चाहे किसी का प्लास्टिक का हो, सब होके कहेगा आप खुद हटाएगा नहीं. हमको बोलेगा कि ये बर्तन हटाओ, मैं सफाई कर रहा हूँ. फिर बर्तन हम हटा देते हैं. हाँ. फिर सफाई कर देते हैं. ये शिवरात्रि मेला लगता है फरवरी में या मार्च में लगेगा. हाँ. फिर यहाँ आएगा, सफाई पूरे रूमों में सफाई करेगा और जो अंदर बाथरूम बने उसकी सफाई करेगा सबकी. वो पूरा हरिजन करता है. हरिजन करता है. ऊपर मतलब उच्च वाले लोग नहीं करते? नहीं करते. जैसा राजपूत? नहीं राजपूत नहीं, हमारा हरिजन आता. हाँ उसको बुलाते हैं, गांवों में आ जाता है हरिजन. उसको बुलाएंगे कि हमारे आ जा बाथरूम की सफाई. अगर वो नहीं आया? नहीं वो इधर आता. हमारे यहाँ न्याजा गाँव का ये सब. ठीक है. अब नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग? उसको क्या करेंगे कुछ नहीं, वो आ जाएगा. वो आप उसको एक बार फ़ोन करते आ जाता है. इधर तो आ जाता है, बाहर सिटी वालों नहीं आएगा, पता नहीं. आप कभी भी गए कर्नाटक? आओ कर्नाटक एक बार. उधर भी मठ है, देखो उधर का मठ कैसा है. उसका मठ का नाम क्या सर? बहुत ज़्यादा है भाई. आपको 5 किलोमीटर के एक मठ मिलेगा, 10 किलोमीटर के एक मठ मिलेगा. अच्छा नाम होगा मठ का? मठ का अलग अलग नाम होता है ना. मतलब मठ का तो सब वो क्या ये मठ ख्याला मठ है, उसका नाम तो होगा कुछ ना. वो बहुत मठ है. जैसा ये ख्याला मठ है ना, वो सिद्धगंगा मठ है, तरड़ाबड़ मठ है, सुत्तूर मठ है. ऐसे बहुत मठ होता है. आप भी आओ एक बार उधर, देखो कैसा होता है. देखेंगे एक बार, घूमने आएंगे. मोतमिया जी कल बैठे थे. हाँ. बाबू जी छोटे वाले इधर. हाँ वो एक बार आएंगे, देखने घूमने आएंगे. उधर किसी को जात नहीं पूछेगा. नहीं किसी को उधर किसी को बर्तन अलग नहीं है. सही है. जो भी सेवा का मन है वो मन है तो सेवा करता है. अच्छा वो आ गो एक बार उधर, देखो कैसा है उधर का. कर्नाटक मज़ा लगेगा आपको. मिल के खुशी हो भाई. आपका नाम क्या है? स्वाई सिंह. स्वाई सिंह. ठीक है भाई, है ना. मिलते हैं. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಭೈರವ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮಠದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು
ಪೇಪರಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬರೀ ಮೇಲಿರೋ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ತಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಣೆಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ನನಗೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕರಳೆಲ್ಲ ಚುರುಕಂತ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮಠಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇವರೇ ಆ ಮುಂದಿನ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. वो दान से ऐसा दान मठ हो जाता है, मठ में सबको फ्री में खाना खिलाता है और उसमें शिक्षा भी देते हैं ओपोजिशन में. तो ये हमारा 3 चीज़ है और हम इसको खाने को बोलते हैं दासोह. मतलब जो आप खा रहे हैं वो आप इसीलिए खा रहे हैं, आपको भूख लगी है और आपको ये भी समझ में है ये जो खाना देने वाला है आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब कुछ रिटर्न कुछ नहीं सोचते हैं आपको खाना खिलाना. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ಮಿಲ್ತಾ ಬೈ, ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಗುರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದರಿದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ. ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಳವರ್ಗದವ್ರು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕೋದು, ಪೇಪರ್ ತಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವನಾದ್ರು ದಿನ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಲೆ ಹೊಡಿಯೋನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಿದೆ, ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗದು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಹೊಡಿಯೋದು. ಥೋ ಯಾವ್ದು ಗುರುದು, ಏಯ್ ನೀ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೈಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾಜಿ बिठा के खाना खिलाया ना, आपको क्या लगता है? बुरा लगता है. बुरा लगता है? तुम्हारे में फिर भी आप धार्मिक है, आप धर्म को मानते हैं? धर्म को तो मानना पड़ता है. क्या करते हैं, धर्म ही है, हिंदू धर्म है तो मानना पड़ेगा. तो ये वही हिंदू धर्म आपको बाहर बिठा के खाना खिला रहा है? ये तो इनकी भगवान थोड़ी कहता है ये बात. हाँ आपको बुरा नहीं लगता है? मेरे को बुरा लगता है. बुरा लगता है, क्या बताएं, बुरा लगता है, बात यही रहा बुरा लगता है. लेकिन बुरा लगता है, लेकिन इधर इधर क्या ना, इधर का ये रेंट सेंट सही है. अभी हमारे उधर है ना जयपुर में नहीं ये सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको? ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಾವು ವರ್ಸ್ಟ್ ಗುರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಠ ಅಂತೆ. ಯಪ್ಪ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪದ್ಧತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಠನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈ ಅಣ್ಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. कहाँ से हो सर? कर्नाटका. कर्नाटक? हाँ कर्नाटका. इधर आगे सम सम तो उधर रह गई ना. आप कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहे उसको क्या बोलते हैं, ले सुनिरो याको नाई सवास निंगे. मैं उसको क्या बोलते हैं, इधर कहाँ से आ रहे हो? नहीं इधर मैं अजला जैसलमेर से आए हो? हाँ नहीं तो और एक रोड है ना उस ऐसे राइट साइड. हाँ सम पहुँच जाओगे आज? नहीं पहुँचोगे तो फिर रुकना है किधर भी. खाना वगैरह खाओगे? खाया खाना वगैरह खाया. खा लिया? खाना है तो बता दो, इधर चलते हैं. खाना वगैरह खाया. खा लिया? किधर रुक सकते हैं? और कितने आगे जा सकते हो आप? कितने बजे तक जा सकते हो आप? जा सकते हैं, रुक भी सकता है. मतलब अभी आपका गाँव घर किधर है? हमारा घर तो इधर है आगे. कितना दूर पे? यहाँ से इस सड़क पे चलते जाओगे ना तो आगे एक मठ आएगा, वहाँ रुक जाना. यहाँ से लोकेशन ले लो आप मेरा. वो ख्याला मठ. ख्याला मठ. हाँ ख्याला मठ चले जाना. वहाँ पे वो अच्छा मंदिर है, वहाँ दर्शन वगैरह कर लेना. और क्या आपके पास क्या है, कुछ ऐसा कुछ रील वगैरह बनाते हो? हाँ बनाते.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾಯಲ ಮಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು. ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 100% ಜಾತಿವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾತಿವಾದ ಇರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ನಿಂದು ಯಾವ ಜಾತಿ, ನಿಂದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಕೋಪ, ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್. समझ में नहीं है. हाँ, जात इधर नहीं होते हमारा जात. ಇವರು ಮಠವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಂದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಓಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಂದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ. नहीं अलग धर्म होते हैं. लिंगायत अलग धर्म है. हाँ, धर्म भी अलग है. वो बनिया जैसा बनिया होता है ना, वैसा अलग धर्म है. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಈ ಮಠದ ಮುಂದಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಂತೆ. ಇವರೇನೋ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ. ನಂದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೋ ವೈಶ್ಯನೋ ಶೂದ್ರನೋ ಅಂತ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಖರಾಬ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. नहीं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते. जैसा इधर बनिया होता है ना जैन अलग, वैसा हमारा भी अलग है. उसको बोलते हैं लिंगायत. हाँ, वो लिंगायत लिंगायत वो इधर नहीं होता है, वो साउथ में होता है, साउथ दक्षिण में होता है. गोत्र वगैरह क्या होता है? नहीं, हम गोत्र जात और क्या बोलते हैं ये उसको क्या बोलते हैं ज्योतिष्य, इसको नहीं मानते. आप किसको मानते हो? हम शिव को मानते हैं. और आयत आयत इरो आयत ले आयत कम आउट. ನೋ ಹೇಯ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಗುರು ಇದು ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಥರ ಜಾತಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವರು ಅವರ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ अर्थ आगते. भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब. शोएब, आप मतलब मैं ये पूछना था, गुजरात के अंदर मतलब कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर नहीं कच्छ के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमान के अंदर जात होता है ना, वो कौन सा जात आता है? सम्मा जात आता है, गोरजा जात आता है, नौड़े जात आता है और समेजा जात आता है. हाँ, और हरिजन आता है. हाँ, बापू आता है. नहीं वो मुसलमान के अंदर तो नहीं आएगा ना हरिजन. मुसलमान के अंदर मुसलमान के हाँ, खाली मुसलमान के बोलना. जी सम्मा आता है. हाँ, और नौड़े आता है. हाँ, और गोरजा आता है और समेजा आता है और पठान आता है और नोतियार, मुतियार आता है. जत, सुमरा आता है. जत आता है. रायसी आता है. बहुत आते हैं ना, 100 के ऊपर होता है. जी बहुत आते हैं, वो याद नहीं. ठीक है. ಮತ್ತೀಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಳಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಶ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸೌರಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ವು. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾವಿವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಚೈನಾವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಖತ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಾತಿಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕೆಳಜಾತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತಿಗಳಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.